ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿಃ ಓಂ. ಗಣಾನಾಂ ತ್ವಾ ಗಣಪತಿಗುಂ ಹವಾಮಹೇ ಕವಿಂ ಕವೀನಾಮುಪಮಶ್ರವಸ್ತಮಂ. ಜ್ಯೇಷ್ಠರಾಜಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತ ಆನಃ ಶೃಣ್ವನ್ನೋತಿಭಿಃ ಸೀದಸಾದನಂ. ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ. ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀರುದ್ರಸ್ಯ ಪ್ರಶ್ನಸ್ಯ ಅಘೋರ ಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಠುಪ್ ಛಂದಃ ಸಂಕರ್ಷಣಮೂರ್ತಿಸ್ವರೂಪೋ ಯೋऽಸಾವಾದಿತ್ಯಃ ಪರಮಪುರುಷಃ ಸ ಏಷ ರುದ್ರೋ ದೇವತಾ. ಅಗ್ನಿಕ್ರತುಜರಮಾಯಾಮಿಷ್ಟಕಾಯಾಗುಂ ಶತರುದ್ರೀಯೇ ಜಪಾಭಿಷೇಕೆ ವಿನಿಯೋಗಃ. ನಮಃ ಶಂಭವೇ ಚ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾತ್ಮನೆ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ. ಮಯೋ ಭವೇ ಚ ದರ್ಶಪೂರ್ಣಮಾಸಾತ್ಮನೆ ತರ್ಜನೇಭ್ಯಾಂ ನಮಃ. ನಮಃ ಶಂಕರಾಯ ಚ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯಾತ್ಮನೆ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ. ಮಯಸ್ಕರಾಯ ಚ ನಿರೂಢಪಶುಬಂಧಾತ್ಮನೆ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ. ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಚ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮಾತ್ಮನೆ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ. ಶಿವತರಾಯ ಚ ಸರ್ವಕೃತ್ವಾತ್ಮನೆ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ. ನಮಃ ಶಂಭವೇ ಚ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾತ್ಮನೆ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ. ಮಯೋ ಭವೇ ಚ ದರ್ಶಪೂರ್ಣಮಾಸಾತ್ಮನೆ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ. ನಮಃ ಶಂಕರಾಯ ಚ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯಾತ್ಮನೆ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್. ಮಯಸ್ಕರಾಯ ಚ ನಿರೂಢಪಶುಬಂಧಾತ್ಮನೆ ಕವಚಾಯ ಹುಂ. ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಚ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮಾತ್ಮನೆ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್. ಶಿವತರಾಯ ಚ ಸರ್ವಕೃತ್ವಾತ್ಮನೆ ಹಸ್ತಾಯ ಫಟ್. ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ಬಂಧಃ. ಧ್ಯಾನಂ ಆಪಾತಾಳನಭಸ್ಥಲಾಂತಭುವನ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮಾವಿಸ್ಫುರತ್. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಪಾಟಿಕಲಿಂಗಮೌಳಿವಿಲಸತ್ಪೂರ್ಣೇಂದುವಾಂತಾಮೃತೈಃ. ಹಸ್ತೋಕಾಪ್ಲುತಮೇಕಮೀಶಮನಿಶಂ ರುದ್ರಾನುವಾಕಾನ್ ಜಪನ್. ಧ್ಯಾಯೇದೀಪ್ಸಿತಸಿದ್ಧಯೇ ಧ್ರುವಪದಂ ವಿಪ್ರೋಭಿಷಿಂಚೇತ್ ಶಿವಂ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಂ ವ್ಯಾಪ್ತದೇಹಾಭಸಿತಹಿಮರುಚಾ ಭಾಸಮಾನಾ ಭುಜಂಗೈಃ. ಕಂಠೇ ಕಾಲಾಃ ಕಪರ್ದಾಃ ಕಲಿತಶಶಿಕಲಾಶ್ಚಂಡಕೋದನ್ನಹಸ್ತಾಃ. ತ್ರ್ಯಕ್ಷಾ ರುದ್ರಾಕ್ಷಮಾಲಾಸು ಲಲಿತವಪುಷಶ್ಯಾಮ್ಭವಾಮೂರ್ತಿಭೇದಾಃ. ರುದ್ರಾಶ್ರೀ ರುದ್ರಸೂಕ್ತ ಪ್ರಕಟಿತ ವಿಭವಾನಃ ಪ್ರಯಚ್ಛಂತು ಸೌಖ್ಯಂ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ರುದ್ರಾಯ. ಓಂ ನಂ ನಮಸ್ತೆ ರುದ್ರಮನ್ಯವ ಉತೋದೈಷವೇ ನಮಃ. ನಮಸ್ತೆ ಅಸ್ತು ಧನ್ವನೆ ಬಾಹುಭ್ಯಾಮುತದೆ ನಮಃ. ಯಾತ ಇಷಃ ಶಿವತಮಾ ಶಿವಂ ಬಭೂವತೆ ಧನುಃ. ಶಿವಾಶರವ್ಯಾಯಾತಪತಯಾನ ರುದ್ರಮೃಡಯ. ಯಾತೆ ರುದ್ರಶಿವಾ ಧನುರಘೋರಾ ಪಾಪಕಾಶಿನಿ. ತಯಾನಸ್ತನುಭಾಷಂತಮಯಾ ಗಿರಿಶಂತಾಭಿಚಾಕಶೀಃ. ಯಾಮಿಷುಂ ಗಿರಿಶಂತಹಸ್ತೆ ಬಿಭರ್ಷ್ಯಸ್ತವೇ. ಶಿವಾಂಗಿರಿತ್ವತಾಂ ಕುರು ಮಾಹಿ ಗುಂಸೀಃ ಪುರುಷಂ ಜಗತ್. ಶಿವೇನ ವಚಸಾ ತ್ವಾ ಗಿರಿಶಾಚ್ಛಾ ವದಾಮಸಿ. ಯಥಾ ನಃ ಸರ್ವಮಿಜ್ಜಗದಯಕ್ಷ್ಮಕುಂ ಸುಮನಾ ಅಸತ್. ಅಧ್ಯವೋಚದಧಿಭಕ್ತಾ ಪ್ರಥಮೋ ದೈವ್ಯಾಭಿಷಕ್. ಅಹೀಗುಶ್ಚ ಸರ್ವಾನ್ ಜಂಭಯನ್ ಸರ್ವಾಶ್ಚ ಯಾತು ಧಾನ್ಯಃ. असंयस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः मङ्गलः ये चेमागुं रुद्रा अभितो दीक्षुश्रिताः सहस्रशो वैशागुं हेणयीमहे असंयोभसर्पति नीलग्रीभो विलोहितः उदैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः उदैनं विश्वाभूतानि सदृष्टो मृडयादिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे
अधो ये अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः प्रमञ्चधन्वनस्त्वमुभयोरात्मयोर्जाम् याश्च देहस्त इषवः पराता भगवो भव இந்த அஷ்டமி ஹோமத்துல பயன் பெற விரும்புகிறவர்கள் கட்டாயமாக ஹோமம் வளர்க்கிறதிலிருந்து பூர்ணாதி கொடுக்கிற வரைக்கும் ஆலய பூர்ணாதி உள்ளது பூர்ணாதி கொடுக்கிற வரைக்கும் அமைதியாக இருந்து அந்த கோரிக்கையை முக்கணீஸ்வரி காளிகாதேவிக்கும் பைத்தாபுரி சங்கீத சாமிக்கும் அம்மா முக்கணீஸ்வரி காளிகாதேவியோட துணை தேவியான சப்தரிஷி கன்னிமார்களுக்கும் முன்னோடி தேவமாக இருக்கக்கூடிய பெரிய சாமிக்கும் பயன்படும் இந்த ஹோமத்தை உங்க வீட்டுல வளர்க்க முடியாது. வீட்டுல நவகிரக ஹோமம் வளர்க்கலாம், கணபதி ஹோமத்தை வளர்க்கலாம், அதரோக ஹோமம் வளர்க்க முடியாது. அதனால அதரோக ஹோமம் ஆலயங்கள் எந்த ஆலயத்தில் நடந்தாலும் சரி அதை தவற வைக்கிறாதீங்க. அதரோகம் தோணுங்கிறது பல மடங்கு எண்ணினதாக பல மடங்கு சக்தி வாய்ந்தது. இது அஷ்டமி அன்னைக்கு ஒவ்வொரு கோயிலும் ஒவ்வொரு நட்சத்திர பூஜை இருப்பாங்க, ஆலயத்தில் வழிபாடு இருப்பாங்க. நமது ஆலயத்தில் அதரோகம்ங்கிறது அஷ்டமி அன்னைக்கு தேவை அஷ்டமி நடக்கிறது. இந்த அதரோக ஹோமத்தில் கடைக்கப்பட்ட பக்தர்கள் என்னென்ன கேட்டால் பலன் அப்படின்னா தேங்காயில கோரிக்கை கொடுக்கலாம். அடுத்தபடியாக மிளகாய் கொடுக்கிறது தன் வீட்டில் ஏற்பட்டிருக்கிற திருஷ்டி ஹோமனுக்கும் வைப்பு பிள்ளைகளுக்கும் முறியடிக்கிறது. நான் ஒவ்வொரு முறை சொல்லியிருக்கேன், ஒரு மிளகாய் நெய்யாதாலே ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் என்னால் இருக்க முடியாது. இது அவ்வளவு மிளகாய் உருவாக்கிக்கும் இந்த ஹோமானது. யார் மிளகாய் வாங்கலையோ அது திருப்பி அதோட வாடகையை கொடுக்கிறோம். அதுவே தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க கோரிக்கையை எடுத்துக்கலங்கிறது இது ரெண்டாம் பட்சம். தேங்காய்ங்கிறது கோரிக்கை கொடுக்கிறது, மிளகாய்ங்கிறது கண்டிஸ்டி அவங்களுக்கு வைப்பு நிகழ்ச்சி முறையடிக்கப்படுகிறது. தட்டாட்சிங்கிறது உங்க குடும்பத்துல எவ்வளவு சம்பாதித்தாலும் என்னால இருப்பு கட்ட முடியல, எவ்வளவு வந்தாலும் கடனாலேயே ஆகி கொண்டே போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது தட்டாசினியை பயன்படுத்தலாம். அதே போல என் கண்ணுக்கு தெரிந்து என் எதிரியோட வேலை உங்களுக்கு முடக்கமா இருக்கு, இதனால் நாங்கள் வெகு காலங்கள் பாதிக்கப்பட்டோம் அப்படிங்கிறவங்க ஆவரிஞ்சி அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய அந்த மூலிகை பயன்படுத்தி இது ரெண்டுமே மிக சக்தி வாய்ந்தது. இது ரெண்டுமே பூலோகத்துக்கு வரல, சித்தர்களால் எடுத்துட்டு வரப்பட்டது. அதே போல தன் அரசால வேண்டும், வீடு கட்ட முடியாம தவச்சு கொண்டிருக்கிறாங்க. பன்னிக்குச்சி எங்க இருக்கோ அதை எடுத்துட்டு போடலாம். பன்னிக்குச்சியில இரண்டு கடனும் அடையும், வீடுமான வாகனம் வாங்குறதுக்கு பயன்படுத்தலாம். ஆலயம் அரசல் என்பது வீட்டுல சுபகாரியம் ஏதாவது நடக்கக்கூடியதுக்கு திருமணம் தடை, இல்ல பெண்ணுக்கு திருமணம் ஆகல, மகனுக்கு திருமணம் ஆகல அப்படி இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு தன் வீட்டுல தானியமும் செல்வங்களும் அதிகமான உங்களோட நகை பொண்ணும் மண்ணும் ரெண்டுமே, அதாவது நீங்க பயன்படுத்தக்கூடிய நகைகள் இல்லைன்னா மண், இது அலமானத்துக்கு இருப்போம், இல்லைன்னா கடனுக்கு வச்சிருப்பீங்க, ஏதோ ஒன்று செஞ்சிருப்பீங்க. இது மீண்டும் பெருகி வரணும் அப்படின்னா நவதானிக்கு பயன்படுத்தலாம். அடுத்த நாள் ஹோமத்தில் என்னென்ன நடக்கிறதுக்கு என்னென்ன பண்ணணும் அது எல்லாமே உங்களுக்கு ஒரு சாட்டு மேலே கொடுத்துருவாங்க. அதுல யாராருக்கு என்ன பிரச்சனையோ அது தெரிய கொண்டு நீங்க அதை பற்றி பயன்படுத்திக்கலாம். கோரிக்கை கொடுக்கறதுக்கு தான் தேங்காய், வைப்பு பிள்ளைகளின் மொழியிடவும் உடல் ரீதியாக அது ரோட்ல இருக்கணும். இது போல ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொன்று இருக்கு, அது போல பயன்படுத்திக்கலாம். பல ஆலயங்கள் நடக்குது. அதிர்வனம் போகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே அதை விட்டுடாதீங்க. அதிர்வனம் மற்ற ஆலயங்கள்ல மட்டும்தான் நடத்த முடியும், வேற எந்த இடத்துல நடத்த முடியாது. அப்படி நடத்துறேன்னு சொன்னா முற்றிலும் போய் ஆலயங்கள்ல மட்டும்தான் நடத்த முடியும். அப்பதான் ஒரு கட்டுக்குள்ள இருக்கும்.
அதரோண ஹோமங்கிறது திறந்த கையில பிடிச்சுக்கிட்டே நடத்துறது. அதனாலதான் இந்த ஆலயத்துல வந்து நீங்க உட்கார்ந்த உடனே உங்க சொல்லத்தோட எனக்கு எந்த டிஸ்டர்பும் வரக்கூடாது, உங்களோட செயலும் வரக்கூடாதுன்றதுக்காக ஆலயத்துல வந்து பாட்டோ ஹோமமோ இடையூறு ஒழிக்கிற மாதிரி போட்டுருக்காங்க. அதனாலதான் சொல்றேன், அதரோண ஹோமங்கிறது மீண்டும் மீண்டும் சொல்றேன். இதோட பசு என்னன்னா, உங்களுக்கு வந்து ஆலயத்தில் நடக்கக்கூடிய ஹோமத்துல நீங்க தனிப்பட்ட ரீதியாக அந்த ஹோமத்தை வளர்த்துல இழந்து போகலாம் முடியாது. நீங்க சாதாரண நவகர ஹோமம், லட்சுமி ஹோமம், கணபதி ஹோமம் தான் வளர்த்துக்கலாம். அதரோண ஹோமம் வளர்க்கவே முடியாது. ஆலயங்கள்ல மட்டுமே தான், மீண்டும் மீண்டும் சொல்றேன், ஆலயங்கள்ல மட்டும்தான் நடத்த முடியும். ஆலயங்களும் உக்கிரமான தெய்வமா இருக்கணும். ஒண்ணு காளி, என்ன அம்மா சாமுண்டீஸ்வரி, இல்லைன்னா வந்து வராகி அம்மன், இந்த மாதிரி சங்கரிகபசாமி, காளிகா தேவி, உக்கிரமான உள்ள தெய்வம் திருப்திங்கிற தேவி, இந்த மாதிரி உக்கிரமான தெய்வத்துக்கு மட்டும்தான் அதரோண ஹோமம் வளர்க்க முடியும். துடாரி இந்த மாதிரி உள்ள தெய்வங்களுக்கு சாந்தி தெய்வத்துக்கு நடத்த முடியாது அதரோண ஹோமம். அதனால ஹோமம் அதரோண ஹோமம். அதனால இந்த உட்கார்ந்துட்டு எல்லாரும் எப்படி எதோ வழிபடுத்துறது, எனக்கு இந்த பிரச்சனை அப்படின்னு முன்கூட்டி ஆலயத்துல பூசாரி கேட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க என்னென்ன செய்யணுமோ அதை செய்யுங்க. நானும் தேங்காய் விமோச்சனம் வச்சிருக்கேன். நானும் வந்து மிளகாய் தேங்காய், ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு பிரச்சனைகளுக்கும் அதன்படி தெரிந்து அதன்படியே வாங்க, அதன்படியே அனுப்பிங்க. எல்லாருக்கும் அவரவர் தோன்றார்கள் அவங்களுக்கு உள்ள பிரச்சனை சொல்லியிருக்கும். அடுத்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே உங்களுக்கு வழிமுறை சீட்டு கொடுக்குறாங்க. அதை பார்த்து எல்லாரும் பயன்படுங்க. இம்மாதிரி தேங்காய் விமோச்சனம் கையில வச்சுங்க. முதல்ல மிளகாய் தான் கொடுக்கணும், பிறகுதான் தேங்காய் கொடுக்கணும். தேங்காய் கொடுக்கும் போது மிளகாய் தேங்காய் எது கொடுத்தாலும் அதரோண ஹோமத்துக்கு ஏன் உங்க சிரசுக்கு மேல தொண்டு சொல்றோம் அப்படின்னா, ஆக்னஸுக்கு மேல இருக்கிற மனிதனுக்கு கட்டுப்பட்டது அதரோண ஹோமம் கிடையாது. அதனால கோயில தான் நடத்த முடியும், மற்றது நடத்த முடியுங்கிறது. உங்க சிரசுக்கு மேல தூக்கிடுங்க, உங்க சிரசுக்கு மேல தூக்கி இறக்குங்க. அது தேங்காய் போட்டாலும் சரி, எமிச்சமாக்க போட்டாலும் சரி, சொல்ல வேண்டியது எங்கள் கடமை, செய்ய வேண்டியது ஏற்றுக்கொள்வது உங்களோட இருக்கும். அதனால வந்து சிரசுக்கு உங்க நெத்தி போட்டு இதுக்கு மேல இருக்கிற, இதுக்கு மேலதான் தூக்கி இறக்கணும். புரியுதா? உங்க எல்லாருக்கும் சிரசுக்கு மேலதான் தூக்கி இறக்கணும். நானும் போடுறேன், எனக்கு இடம் கொடுக்குன்னு சொல்லி போட்ட முடியாது. தங்க கண்ணிமார்கள். அதுக்கப்புறம் பிரதான தெய்வம் இந்த இடத்துல மூலவர் சங்கரிகபசாமி. அதுக்கப்புறம் முக்கண்டீஸ்வரி காளிகா தேவி அம்பாவை வழிபடணும். இது போல ஒவ்வொன்றும் இப்படிதான் வழிபடணும். அங்கதான் படிக்கிறதுக்கு இந்த வருஷத்துக்கு தான் போகணும். சில பேருக்கு 3 ஹோமம் 5 ஹோமம் சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா? அதனால வந்து முதல் ஹோமத்துக்கு முதல் படி, 2வது ஹோமத்துக்கு 2வது படி, 3வது ஹோமத்துக்கு 3வது படி தான் போவீங்க. நீங்க ஒரே படியில கொண்டு வந்து நானும் வச்சா நான் ஒண்ணு பண்ணுவோம், அங்க ஒண்ணு இருக்கும். அது சரி, முதல் ஹோமம் அப்படின்னா முதல் படி. பாக்கி கேட்கும் போது எப்படி முதல் படினா முதல் அதே தான். மறுபடியும் சொல்றேன், எந்த இடத்தில் அதரோண ஹோமம் கலந்தாலும் கலந்துக்கீங்க. பொருளும் மிளகாயும் போட்டாலே உண்மையானது. நீண்ட நாட்கள் குழந்தையே இல்லை அப்படிங்கிறாங்க. அந்த ஹோமத்தை மாதுளை பழம் வெட்டி கொடுக்கணும். அனைவருக்கும் கிடைக்கும். அது எல்லையில்லா சக்தி. அது வந்து ஆட்கொண்ட அப்படி கொடுக்கக்கூடிய தெய்வம். அது அணுகுமுறை மட்டும்தான் தெரியும். சரியா பண்ணி சீதாதேவியால் உருவாக்கப்பட்டவர் தான் தவக்கோட்டை என்ற கருப்புசாமி. வால்மீகியால் உருவாக்கப்பட்டவர் தான். கருப்பையை கிள்ளி போட்டதுனால வந்தவர் தான் கருப்புசாமி. அதனால எல்லாம் கட்டி தகவல் கொடுத்தோம். ஏன்னா நீங்க தப்பா வேண்டிக்கிட்டா கூட அந்த கோரிக்கை சரியா இருக்கணும். அந்த வேள்வியானது நீங்க சரியா வந்தாலும் நீங்க வந்து போற ஏதாவது நீங்க சில பேர் நீங்க பரிபூர்ணமா குளிச்சுட்டு தான் வந்துருக்கீங்க. வர்ற பஸ்ஸா இருக்கும், ஏதாவது இருக்கும். ஓம் நமோ பகவதே ருத்ராய. ஓம் நமஸ்தே ருத்ரமன்யவ உதோத இஷவே நமः. நமஸ்தே அஸ்து தன்வனே பாஹுभ्यामुदते நமः. யாத இஷு சிவதமா சிவம் பபோவதே தனுः. शिवाशरव्याया तवतया नो रुद्रमृडया.
या ते रुद्र शिवा तनोरघोरा पापकाशिनी तया नस्तनुवाशन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशेः यामिषुं गिरिशन्तहस्ते बिभर्षस्तवे शिवां गिरित्रतां कुरु माहिकुं सेत्परशं जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्चावदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगुं सुमना असत् अद्य वोचदधिवक्ता प्रथमो देव्योऽभिषक अहेगश्च सर्वान् जम्भयन् सर्वाश्च यातु धान्यः असो यस्ताम्रो अरुण उत भभ्रः सुमङ्गलः ये चेमागुं रुद्रा अभितो दिक्षश्रिता सहस्रशो वैशागुं हेड एमहे असो यो वसर्प्रतिनीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः उतैनं विश्वा भूतानि सदृष्टो मृडयातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे अथो ये अस्य सत्त्वानोऽहं तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोरात्नियोर्जा याश्च ते हस्त इषवः पराता भगवो वप भवतत्यधनुस्त्वगुं सहस्राक्षशतेषु थे निशीर्य शल्यानामुखा शिवो नः सुमना भव विज्यन्तनुः कपर्दिनो विशल्योपानवागुं उत अनेशन्नस्येषव आभुरस्य निषङ्गतिः या ते हेतिर्मेढुष्टमहस्ते बभूव ते धनुः तयास्मान् विश्वतस्ममयक्ष्मया परिभुजा नमस्ते अस्त्वायुधाय नातताय धृष्णवे उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्तु विश्वतः अथो य इषुधिस्तवारे अस्मन्निधेहितम् नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशाञ्च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सस्पिञ्जराय त्रिषीमते पथीनां पतये नमो नमो बभ्लुषाय विव्याधिने नानां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवेतिने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगतां पतये नमो नमो रुद्राय तथा विनेक्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानां पतये नमो नमो रोहिताय स्वपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृताय औषधीनां पतये नमो नमः उच्छैर्घोषाय क्रन्दयते पतीनां पतये नमो नमः कृष्णवेताय धावते सत्त्वनां पतये नमः नमः सहमानाय निव्याधिन आव्याधिनीनां पतये नमो नमः ककुभाय निषङ्गिणे सेनानां पतये नमो नमो निषङ्गिण इषुधिमते तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायोनां पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां
पतये नमो नमस्रकाभिभ्यो जिगागं सद्भ्यो मुष्णताम् पतये नमो शङ्गिन इषुधिमते तस्कराणाम् पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायोनाम् पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानाम् पतये नमो नमस्रकाभिभ्यो जिगागं सद्भ्यो मुष्णताम् இன்னைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் இந்த இடத்திலிருந்து கொடுக்கக்கூடியது இந்த படம் சங்கிலி கருப்பு சாமியோட படம். அதான் முக்கியமான கருப்புசாமி மொத்தம் 21 பேர் உண்டு. அந்த 21 பேருக்கு முதன்மையானவர் சங்கிலி கருப்பசாமி. சங்கிலி கருப்பசாமி என்பவர் உருவம் இல்லாமல் பிரபஞ்சத்தோடு பிரபஞ்சத்தை இயக்கிக்கொண்டு பிரபஞ்சத்தில் இரண்டரை கலந்திருக்கக்கூடிய மாய சங்கிலி. சங்கிலிங்கிறது நம்ம பார்வைக்கு அது ஒரு மாய வலையில் இருக்கக்கூடிய சங்கிலி கருப்பசாமி. இந்த சங்கிலி கருப்பசாமி உருவானதும் படைக்கப்பட்டதும் மகாவிஷ்ணுவால் படைக்கப்பட்ட காரணம் சக்தி உள்ளவர்களுக்கு, சித்தர்களுக்கு, யோகிகளுக்கு, தவம் பண்ணி கொண்டிருக்கிற முனிவர்களுக்கும், மண்ணில் இருக்கக்கூடிய காவல் தெய்வங்களுக்கும், 7 கன்னிமார்களுக்கு, 21 உடன்பிறப்போடு 18 சித்தர்களோட பூஜை தவளமை கெடாமல் இருக்கிறதுக்காக அவர்கள் சக்தியை மாற்று சக்தி தீய சக்தி பறி கொடுத்துடாம அவர்களுக்கு தொந்தரவு இடையூறு செய்யாமல் இருக்கக்கூடியதுக்கு படைக்கப்பட்ட வலுவான சக்தி படைத்தவர் தான் சங்கிலி கருப்பசாமி. இந்த சங்கிலி கருப்பசாமி மனிதனுக்கு காவலுக்கு உள்ள தெய்வம் இல்லை. ஆனால் வாக்கு கொடுக்கக்கூடிய 21 பேரில் முதன்மையான சங்கிலி கருப்பசாமி தெய்வங்களுக்கு மட்டுமே படைக்கப்பட்ட தெய்வம். இந்த முக்கணி ஈஸ்வரி காரியத்தை தேங்காய் போட சொல்கிறேன் இல்லையா, 3 சாட்சியா முக்கணி ஈஸ்வரி காரியத்துக்கு அம்பாள் ஆணையின்படி இந்த பழம் ஏன் உங்களுக்கு ஆர்டராக வருதுன்னா ஒரு நடையும் சொல்லித்தாருன்னா அந்த பழத்தை தப்பு பயன்படுத்தினா தப்பு தான் செய்யும். அதனால் அந்த 3 கன்றியில் கோரிக்கை கொடுத்துருக்கீங்க இல்லையா, உங்களுக்கு ஒவ்வொன்று இருக்கும். அதனால் அம்பாள் சொல்லுக்கு கட்டுப்பட்டு தேவின் சொல்லுக்கு கட்டுப்பட்டு யாரெல்லாம் இன்னைக்கு பறிக்கட்டி இந்த ஹோமத்தில் கலந்துக்கிறாங்களோ அவங்க மண்ணையும் மண்மையில் இருக்கக்கூடிய வாகனங்களோ ஆடு மாடோ உங்கள் வீடோ இல்லமோ அதுக்கு காவலுக்கு போகணும் அப்படிங்கிறது கட்டுப்பாடு. அதனால தான் இந்த பழத்தை நாங்கள் என்ன கொடுப்போம், உங்கள்கிட்ட கையில் டேரெக்டாக கொடுக்க மாட்டோம், கையில் நேராக வைக்க மாட்டோம். உங்கள் கையில் உள்ளங்கையில் வீதி போகிறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா நெருப்பு நம்ம கொடுத்துருந்தான், ஆனால் கை வச்சா சொல்லும் இல்லையா, பாம்புக்கும் நஞ்சு உண்டு, அதோட குணம் அதுதான். சங்கிலி கருப்பசாமி ஒரு முறைக்கு மேலே இப்போ நீங்கள் ஒரு பழத்தை அந்த பழத்தை எடுத்து கட்டுறீங்க அப்படின்னா நினைக்கி வெளில கட்டக்கூடாது, நினைக்கி உள்ளே தான் கட்டணும். அந்த பழத்தை எடுத்து கட்ட போகும்போது மறுபடியும் தொடக்கூடாது. கட்டுற நாளைக்கு மட்டும்தான் சுத்தமான மஞ்சள் துணியை தான் கட்டணும். இல்லைன்னா சிகப்பு இது தவிர வேறு கலர், பச்சை இது தவிர வேறு எதுவும் கட்டக்கூடாது. அந்த மஞ்சையே நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா மஞ்சள் கலர் வாங்கக்கூடாது. வெள்ளை துணி எடுத்து மஞ்சளில் நினச்சி கட்டுனா அது ஒரு பெரிய மகத்துவம் தான். அதனால் இந்த பழத்தை அந்த ஒரு முறைக்கு மேலே மறுபடியும் சொல்லுவாங்க. சும்மா உங்கள் ரேகை அதில் பட்டுதுன்னா பழம் ஒரே நாளில் என்ன பண்ணுறோம், அழுகி போய் ஊற்ற ஆரம்பிச்சோம். அதனால் ஏன் அப்படின்னா அதான் நீங்கள் சொன்னது மாதிரி தான், பாம்புக்கும் நஞ்சு இருக்கிற மாதிரி அதுக்கு விஷத்தன்மையும் உண்டு. நம்ம கொளுத்துற நெருப்பு தான் கையை வச்சாலும் சொல்லுவோம், அதே மாதிரி குணம் படைத்தவர் தான். ஆனால் அந்த மண்ணுக்கு காவலுக்கு இருக்கணும். அந்த மென்மேல் இருக்கக்கூடிய மாநிலர்களுக்கும் அவர் வளர்க்கக்கூடிய ஜீவராசிகளுக்கும் அவர்கள் வாகனத்துக்கும் காவலுக்கு அன்னையின் கட்டளை. அந்த எமிழ்ச்ச மரத்தை கட்டிட்டு நீங்கள் வெளிப்பயணம் போகிறீங்க அப்படின்னா தொடக்கூடாது. பார்த்துட்டு கருப்பான வெளி தூரம் போகிறேன், என்னை கொண்டு நீ எல்லாத்துல எந்த ஆபத்து இல்லாமல் என்னை கொண்டு விட்டுடு, நான் இப்போ வெளி தூரம் போகிறேன், என் மண்ணை பார்த்துக்கோ அப்படி எது வேணாலும் ஏந்தி கொண்டு போகலாம். இதுதான் அந்த பழத்தோட. இது என்றைக்குன்னா அம்மா அது அஷ்டமி அன்னைக்கு மட்டும்தான் கிடைக்கும். இது மின்னடி கட்டிட்டு இருந்தவங்க பழம் வீணாக போனால் மட்டும் எடுத்து தண்ணியில் விடுங்க. முக்கியமாக ஒரு அடையும் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன், அந்த பழத்தை கீழே போடாதீங்க. சின்ன குழந்தைங்களோ பெரியவங்களோ அதெல்லாம் தெரியாது, அதில் யாருக்காவது பட்டுட்டுனா கொப்பளம் வந்துடும். அது ஆறுறது அவ்வளோ சிரமம், அது ஆறாது. அதனால் அந்த பழத்தை எடுத்து தண்ணியில் போட்டு நெருப்பில் போட்டாதீங்க, தண்ணியில் போடுங்க. இந்த ஒரு பழத்தை மட்டும். எப்போதும் நிறைய பேர் பழம் வாங்கிட்டு போவீங்க, அந்த பழம் வேறு இந்த பழம் வேறு. அதனால தான் ஒரு முறையும் 5 நிமிஷம் கொஞ்சம் லேட்டானாலும் பரவாயில்ல உங்களுக்கு ஒரு நடையும் நாங்கள் சொல்லிகிட்டு இருக்கோம். இந்த பழத்தை கட்ட போகும்போது
ரொம்பவும் பயச்சாக்கிறதே கட்டிக்கணும். இந்த பழத்தை வந்து நீங்கள் உங்கள் கோரிக்கை கொடுத்துக்கிட்டு எங்கே வேணாலும் செல்லலாம். இந்த பழத்தை யார் யார் வீட்டிலலாம் இருக்கோ அந்த வீட்டு வாசலில் எந்த ஒரு மையமாங்கிற தந்திரமும் வேலை செய்யாது. இந்த வாசலில் இப்போ வந்து கல்வன் சொல்கிறவங்க, இந்த பொய் சொல்கிறாங்க, இந்த குழுக்கு யார் வந்தாலும் அது என்ன தாண்டி எல்லாம் போயிட்டு அவங்களால ஒன்றும் கிடைக்குன்னா அவர் நிற்கிறது அவங்களுக்கு தெரியும், அவங்களுக்கு தெரியாது. அதுக்காக தாண்டி போடுவாங்க. முடியாது இந்த பழத்தை தரலாம். அதே போல் இந்த பழம் இருக்கும்போது நான் வெகு தூரம் போகிறேன், உங்கள் மனசில் அச்சமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனால் அவங்க கொண்டு வந்து பத்திரமா கொண்டு வந்து கொடுக்குறோம். அதே போல் வந்து மண்ணை பார்த்துக்குன்னு சொன்னாலும் அதே மாதிரி செஞ்சிடும். உங்கள் வீட்டுக்கு தீயவர்கள் தீய எண்ணத்தோட உள்ளே வந்து உங்களுக்கு இப்போ உங்கள் வீட்டில் ஏதோ ஒரு பொருளே இருக்குது, அது காசோ பணமோ நகையோ ஏதோ ஒரு இடத்துல வச்சுருக்கீங்க, அவங்களுக்கு திருன்னு எண்ணம் வராது. வந்த உடனே பார்த்த உடனே எடுக்கணுங்கிற ஒரு எண்ணம் வரும் இல்லையா? ஆனால் அங்கே செயல்படாது. அவங்களால என்ன பண்ண முடியும்? அவங்க உங்களை போட்டு சொல்லுவாங்க, அவங்க பாரு உங்களுக்கு காசு இருக்குது, ஏன்னா அது அந்த வேலையை பார்த்துரும். உங்கள் பொருளை ஏன்னா அவர் தானே காவக்காரு, உங்களுக்கு புரியுதா? அதனால இந்த பழத்தை கருப்புசாமி பழம் தானே சும்மா சொல்லக்கூடாது. அப்புறம் பழம் வீணாக போய் 2 பச்சை இருந்தாலும் உங்களுக்கு இது நடக்கும். அதனால் இந்த பழத்தை மட்டும் ஜாக்கிரதையாக பயன்படுத்திக்கணும். கூடியமான அளவுக்கு வெள்ளை துணிட்டு மஞ்சளில் எடுத்து கட்டுங்க, சரிங்களா? ஏற்கனவே கட்டுக்கிறேன். இதில் பிடி காசு வாங்கிட்டு போய் எல்லாம் இருக்கீங்களா? எல்லாம் இருக்கீங்களா? அந்த காசு எப்படி பயன்படுத்தும் தெரியுமா? வெள்ளிக்கிழமை அன்னைக்கு ஒரு காயின் எடுத்து அதை வைங்க. திருப்பி வந்து மறுநாள் எடுத்து அந்த காயினை பத்திரப்படுத்து. செப்பில் தான் போகணும். செப்பில் தண்ணி வைத்து அந்த தண்ணியை வந்து துளசியில் வச்சு ஒரு நாள், அந்த வெள்ளிக்கிழமை அன்னைக்கு காலைல போகிறீங்கன்னா மறுநாள் எடுத்து சனிக்கிழமை அன்னைக்கு உங்கள் இல்லம் ஃபுல்லாக தெளித்து விட்டுருங்க. லட்சுமி கடாச்சரம் இருந்துகிட்டே இருக்கும். அந்த காயினை வந்து அண்ணா பொண்ணான்னு செலவழிக்கிறாதீங்க. ஒரு வீட்டுக்கு பயன்படுத்துகிறீங்களா, தீராத வியாதி இருக்கா, அதில் நானே செத்து போட்டு மருந்து மாத்திரை சாப்பிடுங்க. அதே போல் வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது நலனுக்கு வாங்கினா சேர்த்துங்க. நிலம் வாங்குறீங்களா வச்சுங்க. வாகனம் வாங்கி ஏதாவது நல்ல காரியத்துக்கு மட்டுமே பயன்படுத்துங்க. இந்த நாணயத்தை அந்த ஓராண்டு வரைக்கும் அப்படியே எடுத்துகிட்டே வாங்க. எல்லாத்துக்கும் நான் நல்ல எல்லாத்துக்கும் எடுத்துக்காதீங்க. முக்கியமான விஷயத்துக்கு மட்டும் எடுத்துக்கணும். வீடு கட்டவே முடியல, கட்டின வீடு அப்படியே கிடக்கு அப்படின்னா சிமிட்டோ மண்ணோ எதுக்கோ அந்த காயினை அதில் போட்டு அந்த வேலையை தொடங்கிடுங்க. சரசர நினைப்பிட்டு செப்பு தண்ணி எடுத்து அறிஞ்சிடக்கூடாது. தண்ணி எடுத்து துளசி தான் போடும். நமோ நமோ சிமத்யோ நக்தம் சரத்ய பிரகிருந்தானாம் பதயே நமோ நம உஷ்ணேஷினே கிரிச்சராய குலுஞ்சானாம் பதயே நமோ நம இஷுமத்யோதன்வாவிभ्यश्च वो नमो नम आतन्वानेभ्यः प्रतिददानेभ्यश्च वो नमो नम आयच्छभ्यो विशुजभ्यश्च वो नमो नमोऽस्यभ्यो विद्यभ्यश्च वो नमो नम आसीनेभ्यश्च यानेभ्यश्च वो नमो नम स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नम तिष्ठद्भ्यो दावद्भ्यश्च वो नमो नम सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्यो अश्वपतिभ्यश्च वो नमः नम आव्याधिनीभ्यो विविद्यन्तेभ्यश्च वो नमो नम उगणाभ्यस्रगं हतेभ्यश्च वो नमो नमो घृत्सेभ्यो घृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः शत्रुभ्यः संग्रहेतृभ्यश्च वो नमो नमः सक्षद्भ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः कुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः इषुकृद्भ्यो दन्वकृद्भ्यश्च वो नमो नमो मृगयुभ्यश्वनिभ्यश्च वो नमो नमः श्वभ्यश्वपतिभ्यश्च वो नमः
नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च व्युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शिपिविष्टाय च नमो मेढुष्टमाय चेषुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षेयसे च नमो वृद्धाय च संवृध्वने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आशवे च जिराय च नमः शीघ्र्याय च शेभ्याय च नमः ऊर्म्याय च वस्वन्याय च नमः श्रोतस्याय च द्वेप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च पगल्भाय च नमो जघन्याय च बुध्नियाय च नमः सोभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः उर्वर्याय च खल्याय च नमः श्लोक्याय च वसान्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आशुषेणाय चाशुरथाय च नमः शूलाय च वबिन्दते च नमो वर्मिणे च वरोधिने च नमो बिल्मिने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च नमो धृष्णवे च प्रमृषाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिणे चेषु धिमते च नमः तीक्ष्णे शवे च युधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च पथ्याय च नमः काट्याय च नीप्याय च नमः सूत्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैशन्ताय च नमः कोप्याय च वट्याय च नमो वर्ष्याय च वर्ष्याय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः ईद्रियाय च तप्याय च नमो वात्याय च रेश्म्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च ॐ हर 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 ॐ नमः सोमाय च रुद्राय च नमः ताम्राय च रुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयोभवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमस्तीर्थ्याय च कोल्याय च नमः पार्याय च वार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः आतार्याय च लाद्याय च नमः षष्प्याय च फेन्याय च नमः सिकत्याय च प्रवाह्याय च नमः इरिण्याय च प्रपत्याय च नमः किगंशिलाय च क्षयनाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमो गोष्ठ्याय च ग्रह्याय च नमः स्तल्प्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च गौहरेष्टाय च नमो हृदयाय च निवेश्प्याय च नमः पागं सव्याय च रजस्याय च नमः शिष्क्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय चोलप्याय च नमः ऊर्व्याय च सूर्म्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णशद्याय च नमो पगुरमाणाय चाभिघ्नते च नमः आखिधते च प्रखिधते च नमो वक्किरिकेभ्यो देवानागं हृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नम आनिर्हतेभ्यो नम आमेवत्केभ्यः द्रापे अन्धसस्पते दरिद्रन्नीललोहिता येषां पुरुषाणामेषां पशूनां माभे रुद्रावितस्थिरे तेषागं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्वसि
नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां ये एन्तरिक्षे ये दिवि येषामन्नं वातो वर्षमिषवस्तेभ्यो दश प्राचे दश दक्षिण दश प्रतीचे दशोदीचे दशोद्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु तेयं विष्मो यश्च नो त्वेष्टितं